Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is third lecture about trigonometry. In the previous lectures, we have seen how the trigonometric ratios are defined for an angle now. Now in the sense, up to 10th standard, you were just using right-angled triangle and you were just studying acute angles. Now that restriction is gone. You can think of trigonometric ratio of any angle. Okay, and how it was defined, just you have to consider where the terminal arm of that angle lies, and on that terminal arm you will take point P x comma y. So situation is something like this. Okay, so you have say this x and y axis. Many times I will be required to draw such figure, right? X and y axis are there, and you have some angle which is not necessarily acute angle. Now any damn angle you can think of. Okay, so suppose I think angle in say second quadrant. Always angle will be angle in standard position. So suppose here it is A, point A, and here it is suppose some angle I will take from the say second quadrant. Okay, second quadrant angle आपण घेऊया इथला, हा समजा angle आहे. Okay, so now what? This is suppose point B. Now this angle, if you rotate in anti-clockwise direction, this is positive angle. मग आता आपण काय करणार, या टर्मिनल आर्मवर एक पॉइंट घेणार पी एक्स कॉमा वाय. कसा घेणार तो पॉइंट की ज्याचं ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स आर आहे. आता ह्याच्यानंतर आपण काय करू शकतो, युनिट सर्कल आपण घ्यायचं. म्हणजेच काय होईल, एनी पॉइंट ऑन दॅट युनिट सर्कल. युनिट सर्कल याचा अर्थ सर्कल विथ रॅडियस 1. हे आधी कायम लक्षात घ्या. आता युनिट सर्कल इज सर्कल विथ रॅडियस 1. Okay, so what we are now going to do, whenever I know the coordinates of some point on say terminal arm, and suppose those are p, x and y, x comma y. So x coordinate and y coordinates of that point we know, and also we know that the point is at a distance r units from origin. Then with the help of x, y and r, you can define trigonometric ratios. That is what we studied. So cos theta was x upon r. Then sine theta is y upon r. This angle is theta. Sine theta is y upon r, and tan theta is y upon x. Right? These are the three formulae that we have seen in the previous lecture. And also now we know that when angle is in first quadrant, if the angle is in first quadrant, all trigonometric ratios are positive. All trigonometric ratios are positive. If angle is in second quadrant, sine theta is positive. Sine is positive. Sine theta we will say. If theta is angle in second quadrant, then sine theta is positive. If you take third quadrant, then that is tan theta is positive. Okay, and whenever you take angle in fourth quadrant, it is cos theta, that is positive. Cos theta is positive. So I have told you one sentence to remember. What was that? Add sugar to coffee. Add sugar to coffee. So A, S, T and C. A for all. See, all trigonometric ratios are positive. First word, first quadrant. Second word, second quadrant, and second word begins with S. आणि जे काही तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आहेत त्यातलं एस ने सुरू होणारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन. सो ऑल साइन. देन व्हॉट? टी. T means tan, and this is the third word in that sentence. So third quadrant. And then finally C, coffee, starts with C, and it is fourth word, so fourth quadrant. Like that you can remember. म्हणजे आता आपणाला सर्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जे आहेत त्यांच्या चिन्हांबद्दल माहिती आहे की पहिल्या क्वाड्रंट मधला अँगल असेल तर एव्हरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज पॉझिटिव्ह. इट मीन्स व्हॉट? साइन, कॉस अँड टॅन, ऑल द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉझिटिव्ह. वेन यू कम टू सेकंड क्वाड्रंट, एस मीन्स साइन इज पॉझिटिव्ह. वेन यू कम टू थर्ड क्वाड्रंट, tan is positive. When you come to fourth quadrant, cos is positive.
मग आता समजा तुम्हाला 225 डिग्रीज हा जर मी अँगल दिला तर ह्याचं काय असेल, कुठले ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज कसे असतील, तर 225 म्हणजेच काय होणार बघा, इथे ओरिजिन आहे, हा तुमचा इनिशियल आर्म आहे, हा रोटेट होणार, हे झालं 180 आणि पुढे 45, म्हणजे हा 225 डिग्रीजचा अँगल आहे. असं तुम्हाला शोधावं लागेल की तो अँगल कुठल्या क्वाड्रंटमधला अँगल आहे. 225 डिग्रीजचा अँगल म्हणजेच 180 अधिक 45 ना. मग 180 म्हणजे तुम्ही इथे आलात आणि पुढे 45 गेलात, म्हणजेच थर्ड क्वाड्रंट, त्याचा टर्मिनल आर्म जो आहे तो थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आहे. आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आपण म्हणतो टॅन इज पॉझिटिव्ह. सो व्हॉट वी कॅन से, साइन ऑफ 225 डिग्रीज इज निगेटिव्ह. निगेटिव्ह म्हणजेच लेस दॅन 0. कॉस ऑफ 225 डिग्रीज इज what? It is less than 0 again, and tan of 225 degrees as the angle in third quadrant it is greater than 0, positive. So any angle, suppose I give you minus 170 degrees, मग मला काय करता येईल बघा, मायनस म्हणजे क्लॉकवाईज जायचं, आपण इनिशियल आर्म इथेच असणार आहे तुमचा ओ, म्हणजे इथे ओ म्हणूया आपण. ओके, मग आता क्लॉकवाईज जाणार तुम्ही आणि 170 अंश म्हणजेच काय होणार बघा, हे 90 झाले आणि हे 180ला नाही टच करणार तुम्ही, 170 म्हणजे हे असा अँगल असणार. दिस इज मायनस 170 डिग्रीज. डायरेक्शन दाखवायची. यू आर नाव स्टडिंग डायरेक्टेड अँगल्स, सो डायरेक्शन इज इम्पॉर्टंट. सो मायनस 170 डिग्रीज, सो इट इज अँगल इन थर्ड क्वाड्रंट बघा. आणि थर्ड क्वाड्रंटचा रूल काय, टॅन इज पॉझिटिव्ह. सो व्हॉट वी कॅन से, साइन ऑफ मायनस 170 डिग्रीज, cos of minus 170 degrees and tan of minus 170 degrees. Okay, here it is negative, this is also negative, but this is positive. So whenever you are told what is the measure of the angle, you can tell. Suppose now I tell you 400 and say 480 degrees. मग काय होणार अँगल बघा, हे एक्स वाय ॲक्सिस काढले आपण, एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस, हे आपण स्कीमॅटिक रफ फिगर काढतोय, त्यामुळे हे एवढं अगदी सोपस्कार त्याचे ॲरो वगैरे काढण्याची काही गरज नाही. आता 11वी-12वीमध्ये तुम्हाला ही सवय लावली पाहिजे की वेदर यू आर सॉल्विंग MCQs और वेदर यू आर सॉल्विंग अ डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन, इफ द answer is to be written in details, then all these things are essential. But whenever you are supposed to work as solve that problem as an MCQ, then speed and accuracy is important. See, in case of solving these MCQs, you have to remember that no one is going to ask you how you reach to the answer. People are interested whether your option that you have selected is right or not right. So be careful about all this. Both type of exams now you have to face. Competitive examinations will contain MCQs, and your 11th standard, 12th standard regular examination will be descriptive type answers we have to write. So we have to give importance to both these categories of the exams. Now here I am talking about 480 degrees. So you know here positive angle. So you have to start in anti-clockwise direction. So this is one complete rotation 360, then again 90, 450, and then 30. So this is the angle 480 degrees. This type of angle, this is that angle. Okay, 480 degrees. So what happens here? This is the terminal arm of that angle is in second quadrant. Now as terminal arm is second quadrant, what you know about second quadrant, sine is positive. So here we can say sine 480 degrees. Then secondly cos of 480 degrees. And third is tan of 480 degrees. Out of this, sine is positive, cos is negative, tan is negative. ओके, सो यू कॅन सॉल्व एक्झरसाइज फ्रॉम द बुक, की आपणाला ते देणार वेगवेगळे अँगल्स आणि मग त्याच्यामध्ये त्याच्या चिन्हांबद्दल त्यांनी विचारलं आहे. बघा आता इथे एखादा हा बघा, फाइंड द साइन्स ऑफ द फॉलोइंग. बघा आता साइन ऑफ 300. ओके, इफ यू कन्सिडर दॅट प्रॉब्लेम, एखादा हे सॉल्ड आहेत, सॉल्ड एक्झाम्पल्स आहेत. मग त्यांनी कसं केलं आहे बघा, 300 डिग्रीज हे 270 आणि 360च्या मध्ये आहे, बरोबर ना. whenever you are asked what is asked, sine of 300 degrees, so you have to find where the 300 degrees angle lies. So तुम्ही बघू शकता 270 अंश लेस दॅन 300 डिग्रीज आणि लेस दॅन 360 डिग्रीज. म्हणजेच काय झालं, 270 आणि 360च्या मधला अँगल आहे तो. आता हे तुम्हाला माहिती आहे, हे जर XY ॲक्सिस तुम्ही काढलेत तर हे 90, हे 180 आणि हे 270.
आणि हे 360 म्हणजे इथे कुठेतरी तो अँगल आहे, फोर्थ क्वाड्रंट अँगल. सो व्हॉट वी हॅव सेड, 300 अँगल, 300 डिग्रीज अँगल लाईज इन फोर्थ क्वाड्रंट, करेक्ट. सो 300 डिग्रीज अँगल, ओके, lies in fourth quadrant. So sine of 300 degrees is what? फोर्थ क्वाड्रंटचा रूल काय आहे? ॲड शुगर टू कॉफी, म्हणजे कॉस पॉझिटिव्ह, साइन इज निगेटिव्ह. सी हाऊ दे हॅव रिटन. त्याच्यानंतर दुसरा त्यांनी दिला आहे 400 अँड यू आर आस्क्ड व्हॉट इज कॉस ऑफ 400. एकतर तुम्ही डायग्रॅम काढू शकता किंवा तुम्ही बघा 400 म्हणजेच काय होणार, दिस 400 डिग्रीज म्हणजेच काय झालं सांगा, 360 डिग्रीज आणि प्लस 40 डिग्रीज. मग आता 360 म्हणजे एक पूर्ण रोटेशन झालं, म्हणजे हे असं झालं एक पूर्ण रोटेशन आणि पुन्हा अधिक 40 म्हणजे पुढे जाणार तुम्ही 40, म्हणजेच हा जो अँगल आहे त्याचा टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये बघा 400 अँड 40 आर को टर्मिनल अँगल्स. बघा आपण को टर्मिनल अँगलची डेफिनेशन काय सांगितली होती, अँगल्स विथ डिफरंट मेजर्स बट हॅव्हिंग सेम टर्मिनल आर्म. मग इथे टर्मिनल आर्म 400 डिग्रीजच्या अँगलचा आणि 40 डिग्रीजचा सेम असणार, म्हणजे 40चे जे काही ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज असतील तेच 400चे असणार. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या की ज्यावेळी दोन अँगल्स को टर्मिनल अँगल्स आहेत त्यावेळी काय होणार, त्यांचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज सेम असणार. म्हणजेच काय, इथे आपण असं म्हणणार की 400 डिग्रीज अँड 40 डिग्रीज आर को टर्मिनल अँगल्स, को टर्मिनल अँगल्स, ओके. आणि आपणाला असं माहिती आहे आता की आपले जे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज असतात कुठल्याही अँगलचे ते कशावरून ठरणार आहेत, त्याच्या टर्मिनल आर्मवरच्या एखाद्या पॉईंटच्या कोऑर्डिनेट्सवरून, आणि तो पॉईंट ओरिजिनपासून किती अंतरावर आहे पण ते डिस्टन्स आर आणि ते पॉझिटिव्ह असणार. प्रॉब्लेम काय आहे की तो जो पॉईंट आहे ना तो टर्मिनल आर्मवरचा घेता तुम्ही, मग टर्मिनल आर्म कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे, मग त्यानुसार ते एक्स कॉमा वाय जे आहे ते एक्स पॉझिटिव्ह वाय पॉझिटिव्ह की एक्स निगेटिव्ह वाय पॉझिटिव्ह की दोन्ही निगेटिव्ह की एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह हे कशावरून ठरणार, तो टर्मिनल आर्म कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे याच्यावरून ठरणार. म्हणून नेहमी आधी एक रूल लक्षात घ्या की कुठल्याही दोन को टर्मिनल अँगलची जर मला, म्हणजे को टर्मिनल अँगलची पेअर माझ्याकडे असेल, पेअर म्हणजे काय, दोन अँगल्स जे को टर्मिनल आहेत, तर आपण काय म्हणणार की त्यांच्या ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज हे आयडेंटिकल असणार. ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज विल बी आयडेंटिकल. म्हणजेच काय होणार, इथे 40 डिग्रीचे जे काही ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज असणार ते 400 डिग्रीचे असणार. पण मग 40 डिग्रीचा अँगल कुठे असतो, फर्स्ट क्वाड्रंट. मग फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणजे ॲड शुगर टू कॉफी, म्हणजे ॲड म्हणजे ऑल. म्हणजेच काय, कुठलाही अँगल की ज्याचा टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आहे त्याचे सर्वच्या सर्व ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज पॉझिटिव्ह असणार. बघा इथे त्यांनी काय म्हटलंय, सिन्स 40 डिग्रीज लाईज इन द फर्स्ट क्वाड्रंट 400 डिग्रीज ऑल्सो लाईज इन फर्स्ट क्वाड्रंट, ओके. And so all the trigonometric ratios are positive, but here they had asked you cos of 400, so that is positive. I hope you understand what is how the things are discussed. Now they have asked cot of minus 206 degrees. बघा म्हणजे काय करणार तुम्ही आता, cot of minus 206 degrees. बघा काय विचारलं, याचं ॲनालिसिस आपल्या मनामध्ये व्हायला पाहिजे. cot of minus 206 degrees. आता मायनस आहे अँगल, म्हणजेच काय, क्लॉकवाईज रोटेशन. म्हणजे जर तुम्ही विचार केलात तर हे तुमचं डायग्रॅम काढणं हे सर्वात सोपं पडतं. रफ आपण फिगर काढायची. आता हा तिथे समजा ए आहे, हा ओरिजिन, तर हा इनिशियल आर्म आहे, हा रोटेट होणार किती अंशातून, 206. कुठल्या डायरेक्शनने, क्लॉकवाईज. आता 11वीत आल्यापासून आपण डायरेक्टेड अँगल्स शिकतो आहोत. डायरेक्शन हॅज इम्पॉर्टन्स. ते क्लॉकवाईज आहे की अँटी क्लॉकवाईज. डायरेक्शन म्हणजे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नव्हे. whether that rotation of that initial arm is in clockwise direction or in anti-clockwise direction, accordingly the angle will be decided whether it is positive or negative. मग इथे वजा 206 आहे, वजा म्हणजे तुम्ही क्लॉकवाईज जाणार, म्हणजे हे आधी 90 झाले, मग हे पुन्हा 90, 180 झाले. आता तुम्ही पुन्हा इथपर्यंत येऊन पोचलात तर ते 270 होईल, परंतु आपणाला वजा 206 पाहिजे. वजा का, तर हे क्लॉकवाईज गेलो आपण, 206 म्हणजे अजून मला हे 180 झाले, 26 अँगल वर जायचं आहे. आणि हा जो अँगल तयार होईल
दिस इज -206 डिग्रीज. हा जो अँगल आहे तो AOB समजा मी म्हटला तर अँगल AOB वेअर द रोटेशन इज क्लॉकवाईज, म्हणजे हा तुम्हाला ॲरो असा काढावा लागेल. दिस इज द क्लॉकवाईज डायरेक्शन. मग तो अँगल निगेटिव्ह आहे. त्याचा टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आहे, सॉरी सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे. सो टर्मिनल आर्म ऑफ -206 डिग्रीज is in second quadrant. त्यामुळे काय होणार बघा, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये ॲड शुगर म्हणजे साइन पॉझिटिव्ह. सो इन सेकंड क्वाड्रंट साइन थिटा अँड देन कोसेक थिटा, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसेक असल्यामुळे साइन थिटा जर पॉझिटिव्ह असेल तर कोसेक थिटा आर पॉझिटिव्ह, म्हणजे बाकीचे निगेटिव्ह आहे. सो टॅन थिटा इज निगेटिव्ह. आणि हा जो कॉट विचारला आहे तो रेसिप्रोकल ऑफ टॅन आहे, त्यामुळे टॅन ऑफ थिटा 1/tan थिटा विच इज कॉट थिटा. सो दॅट इज ऑल्सो निगेटिव्ह. म्हणून आपण फायनली काय डिक्लेअर करणार, कॉट ऑफ -206 डिग्रीज इज निगेटिव्ह. दिस इज वॉट यू विल डिक्लेअर ॲट द एंड. ओके, सो प्रॉब्लेम्स लाईक दिस आर नॉट डिफिकल्ट. तुम्हाला ॲनालिसिस करता आलं पाहिजे. आधी एक लक्षात घ्या, आता इनिशियल आर्म हा तुमचा पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिसलाच असणार, व्हर्टेक्स हा ओरिजिनच असणार आहे. फक्त आता तो क्लॉकवाईज रोटेट होतो की अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होतो. अँटी क्लॉकवाईज रोटेट असेल तर तो पॉझिटिव्ह अँगल, क्लॉकवाईज रोटेट होत असेल तर तो निगेटिव्ह अँगल. आणि हे शोधून काढा की टर्मिनल आर्म कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. टर्मिनल आर्म ज्या क्वाड्रंटमध्ये आहे त्यानुसार आपण ठरवणार की त्याचं काय पॉझिटिव्ह आहे, साइन कॉस टॅन यातलं. आणि त्याला रूल कुठला वापरायचा आहे, आपण ॲड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन टॅन कॉस. ओके, सो दिस टाईप ऑफ इश्यूज वी हॅव टू रिमेंबर. आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला ते प्रॉब्लेम सोडवणं आलं पाहिजे, हे लक्षात घ्या. आता ते काय करणार आहेत पुढे बघा, ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ स्पेसिफिक अँगल्स. स्पेसिफिक अँगल्स म्हणजे कुठले, समजा तुम्हाला आता हे सर्व ठीक आहे की तुम्ही चिन्ह कशी ओळखायची, म्हणजे त्याच्यामधलं साइन कॉस टॅन ह्याच्या मागचं चिन्ह काय असेल, वेदर इट इज पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेअर इज द टर्मिनल आर्म ऑफ दॅट अँगल. इज इट इन फर्स्ट क्वाड्रंट ऑर सेकंड ऑर थर्ड ऑर फोर्थ एटसेट्रा. बट नाऊ व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इज स्पेसिफिक अँगल्स. मग त्याच्यासाठी आपण काय करणार लक्षात घ्या. समजा मला किती सोपी प्रोसिजर आहे बघा. म्हणजे आपल्याला आता पहिल्यांदा असं म्हणूया आपण, व्हॉट वी कॅन से, डिटरमाइन ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज TR ऑफ अँगल 0 डिग्रीज. मग काय करणार आपण, तर त्याच्यासाठी आपण एक हे करणार, काय XY ॲक्सिस घेणार आपण. ओके, आणि त्याच्यावर 0 अंशाचा कोन काढणार, म्हणजे स्टँडर्ड अँगल की ज्याचा इनिशियल आर्म हा तिथेच असेल एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला. ठीक आहे, मग आता इथे बघा हे तुमचं Y ॲक्सिस झाला, हा एक्स ॲक्सिस झाला, यू नो दॅट. ओके, आता 0 अंशाचा कोन बघा 0 डिग्रीज, म्हणजे तुम्ही काय करणार आपण याच्यामध्ये की एक युनिट सर्कल घेणार आपण. हे असं आय एम ड्रॉइंग रफ फिगर. युनिट सर्कल म्हणजेच काय, सर्कल ज्याची रॅडियस 1 आहे, ही रॅडियस 1 आहे. आणि 0 अंशाचा कोन म्हणजे काय होणार, समजा हा इथे A आहे, हा इथे B आहे, तर अँगल AOB, मेजर अँगल AOB इज 0 डिग्रीज. रोटेशनच होणार नाही ना, रोटेशन काय होणार याच्यामध्ये, 0 रोटेशन. म्हणजेच तो जो इनिशियल आर्म आहे तोच टर्मिनल आर्म असणार OAB. पण इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म एकच आहे, म्हणजे अँगल 0 डिग्रीचा नव्हे. इथे इनिशियल आर्म तुमचा एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला आहे, टर्मिनल आर्म पण तिथेच आहे, आणि नो रोटेशन ॲट ऑल. तर तुम्ही असं म्हणाल की एक पूर्ण रोटेशन करून 360, तर 360चे सुद्धा ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज तेच येणार जे 0 डिग्रीचे आहेत. का, किंवा -360 ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो तेच येणार, कारण को टर्मिनल अँगल्सचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज सिमिलर असतात, आयडेंटिकल असतात, सेम असतात. कारण आता आपली जी सर्व पद्धत आहे त्याच्यामध्ये आपण टर्मिनल आर्मवरच्या पॉईंटवरून ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ठरवतो आहोत. त्यामुळे जर दोन अँगल्सचे टर्मिनल आर्म सेम असतील
तर मग ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो सेमच असणार, नो डाऊट अबाउट दॅट. मग आता इथे 0 डिग्री. आता आपण हे युनिट सर्कल घेण्यामागचा हेतू काय, की समजा मी आता ओके हा टर्मिनल आर्म आपला आता AOB, इथे O आहे ना, मग OB वर टर्मिनल आर्मवर मी एक पॉईंट घेतला P. कसा घेतला, की जो युनिट सर्कल इंटरसेक्ट होतोय तिथे. म्हणजे ह्याचे कोऑर्डिनेट्स काय असणार बघा, 1,0. हे युनिट सर्कल असल्यामुळे ह्याची त्रिज्या 1 आहे. म्हणजे हा जो टर्मिनल आर्मवरचा पॉईंट घेतला त्याचं ओरिजिन पासूनचं अंतर 1 आहे. जे आतापर्यंत आपण R म्हणत होतो ते आता 1 झालं. आणि तो जो पॉईंट आहे P, त्याचे कोऑर्डिनेट्स 1,0 झाले. म्हणजे इथे काय झालं बघा, P 1,0 अँड R इज 1. म्हणजे थोडक्यात काय झालं, X इज 1, Y इज 0, R इज 1. बघा ही स्पेशल केस घेतली आपण. आता आपण असंच करणार आहोत कायम, युनिट सर्कल घेणार म्हणजे R हे 1 असणार क्लिअर कट. आणि युनिट सर्कलला तो टर्मिनल आर्म जिथे इंटरसेक्ट होतो तो पॉईंट आपण P घेणार. बघा पुन्हा एकदा, युनिट सर्कलला टर्मिनल आर्म जिथे इंटरसेक्ट होतो तो पॉईंट आपण P घेणार. मग आता इथे काय झालं, हा P हा पॉईंट एक्स ॲक्सिसवर आहे, म्हणजेच त्याचा Y कोऑर्डिनेट 0 आहे. आणि त्याचं ओरिजिन पासूनचं अंतर ह्या त्रिज्या एवढं आहे, पण त्रिज्या 1 आहे कारण ते युनिट सर्कल आहे. सो व्हॉट इज यू आर गेटिंग, P इज 1,0 अँड R इज 1. म्हणजे X1, Y0, R1. म्हणजे मग कॉस थिटा किती होणार तुमचं, कॉस थिटाचा फॉर्म्युला काय असतो, X अपॉन R. म्हणजे इथे 1/1, सो इट इज 1. आय विल एनलार्ज दिस. देन युअर साइन थिटा इज व्हॉट, फॉर्म्युला त्याचा Y अपॉन R. पण Y म्हणजे 0 आहे ना इथे, बघा लिहिलं आहे आपण इथे, X इज 1, Y इज 0, R इज 1. सो नाव यू डोंट नीड एनिथिंग एल्स दॅन X, Y अँड R. सो व्हॉट इज Y अपॉन R, इट इज 0/1, सो इट इज 0. अँड व्हॉट इज टॅन, सॉरी इथे मी थिटा नाही लिहून चालणार, आय एम टॉकिंग अबाउट व्हॉट, ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ अँगल 0. सो दिस इज कॉस 0, ओके, दिस इज साइन 0. सो आय विल मेक दॅट चेंज. हो, okay, so cos of 0 degrees, sin of 0 degrees, it is 0. And then what is tan of 0 degrees, you know formula for tan, it is y upon x. म्हणजेच काय होणार, y is 0, x is 1, so it is 0/1. म्हणजेच ते 0 झालं. आणि अदर वे ऑल्सो कॅल्क्युलेटिंग tan theta is, once you know sin आणि cos, you can calculate sin theta divided by cos theta is tan theta. So what is sin theta here, it was 0, right? What is cos theta, cos 0 is 1, so this is again 0/1. I am making the same error, it should be 0, okay, sin of 0 and cos of 0. So here sin of 0 degrees divided by cos of 0 degrees, so it is 0. So now you have got trigonometric ratios of 0 degrees, trigonometric ratios of 0 degrees. What is that? Sin of 0 degrees is 0, cos of 0 degrees is 1, and so finally tan of 0 degrees is 0. So this is what we get, okay, about what, about trigonometric ratios of angle 0 degrees. This is what we get, sin, cos and tan of 0 degrees we have developed. Okay, we will continue in the next lecture. We will go for further other some angles. Here it is 0 degrees, but we have to first tackle all the quadrantal angles, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees, 360 degrees and 0 degrees are co-terminal angles. आणि co-terminal angles असतील तर त्यांचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो सेम असतात. त्यामुळे 0 डिग्रीचा जो असेल तोच 360चे, तोच 720चा, तोच -360चे, ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज तेच लक्षात घ्या. त्यामुळे आपण पुढे जाऊन शिकणार आहोत. पण आत्ता एक ऐकून ठेवा, ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज मीन्स ही जी फंक्शन्स आहेत साइन, कॉस आणि टॅन, ती पिरियॉडिक फंक्शन्स आहेत. एका ठराविक पिरियड नंतर त्याच व्हॅल्यू रिपीट होतात. बघा ना, साइन 0 आणि साइन 360 सेम आहे, कॉस 0 आणि कॉस 360 सेम आहे. त्यामुळे साइन आणि कॉस यांचे पिरियड्स आहेत 360. म्हणजे थोडक्यात त्याचा अर्थ असा आहे की इफ आय टेक साइन ऑफ थिटा, ओके, इट इज सेम ॲज साइन ऑफ व्हॉट, थिटा प्लस ऑर मायनस 2n पाय, वेअर n इज इंटीजर, n बिलॉंग्स टू z, वी कॅन से. प्लस ऑर मायनस काही लिहिण्याची गरज नाही, लिहिलं तरी चालेल, n बिलॉंगिंग टू z.
एन हा इंटीजर आहे, त्यामुळे 1 घेतला तर हे 2 पाय, 2 घेतला तर ते 4 पाय, म्हणजे 2 पायच्या पटीत साईनचे रेशो तेच येत राहतात. म्हणजे तुम्हाला विचारलं कोणी साईन 390 किती आहे, तर 390 आणि 30 डिग्रीज, बघा 30 डिग्रीज आणि 390 डिग्रीज हे कसे आहेत, को टर्मिनल अँगल्स आहेत, कारण यांची वजाबाकी 360 येते. आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये शिकलो 2 अँगल्स हे को टर्मिनल आहेत, हे कसं ओळखायचं, तर त्यांचा डिफरन्स काढायचा आपण, मोठ्यातून लहान अँगल वजा करा आणि त्यात जे काही डिफरन्स येईल, इफ इट इज डिव्हिजिबल बाय 360 यू सेड दे आर को टर्मिनल अँगल्स. त्यामुळे 30 डिग्रीचे जे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज असतील तेच 390चे असतील. मग 30चे किती आहेत, साइन 31 हाफ, आपण 10वी पासून पाठ केलेला आहात. मग तसंच साइन 391 हाफ होईल. ओके, like this many things we have to learn now. So we will stop here in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.